राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे गोविंद जय 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 जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ स्वामी स्वामी जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा
जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जय बलदेवा बलदेवा जय सुभद्रा सुभद्रा जय जय बलदेवा बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जय बलदेवा जय सुभद्रा सुभद्रा जय जय बलदेवा बलदेवा जय जय सुभद्रा सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवा तुम्हें जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन नयन पथगामी नयन पथगामी भावतु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी बाबा तुम्हें जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी स्वामी जय जगन्नाथ जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण जय बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय जय कृष्ण कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन श्री राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन श्री राधे जय राधा काला चंदी राधा काला चंदी राधा काला चंदी श्री राधे जय राधा कल चंदी राधा कल चंदी राधा कल चंदी श्री राधे जय पंचातत्वा जय पंचातत्वा पंचातत्वा जय पंचातत्वा जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा पंचतत्वा जय पंचतत्वा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि हरे कृष्ण जय श्री कुमार परमहंस कविराजकाचार्य स्तोत्र सतश्री श्रीमती शिवेंद्र सभा चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय इसकॉन व्यवस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री गंगा मैया मई की जय भक्तिदेव तुलसीदेव महारानी की जय जय वेद भक्त वृंद की जय हरि नाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय Now glorious assembled devotees Hare Krishna. हरे Now कृष्ण glorious assembled devotees Hare Krishna. Now glorious assembled devotees Hare Krishna. Now glorious Sri Guru Anidaram
శ్రీల ప్రభుపాద్ శ్రీ హరే కృష్ణ. కృష్ణ. ఈరోజు మనం పోయినసారి ఎక్కడైతే ముగించామో అక్కడి నుంచి ప్రారంభించబోతున్నాం. పోయినసారి కృష్ణ చైతన్యం ఉంటే మిగిలిన మంచి గుణాలన్నీ కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది. లేకుండా ఎన్ని మంచి గుణాలు ఉన్నా కూడా కృష్ణ చైతన్యం లేకపోతే అవన్నీ తాత్కాలికమే, ఈ జన్మలో ఉంటాయి కానీ వచ్చే జన్మకు అవి తీసుకువెడతారని గ్యారంటీ లేదు. అయితే కృష్ణ చైతన్యం ఈ జన్మలో చేస్తే ఒకవేళ మంచి గుణాలు లేకపోయినా వచ్చే జన్మకి అవన్నీ ముందరికి తీసుకువెడతారు గనక దానివల్ల వాళ్ళకి వచ్చే జన్మలో అయినా మంచి గుణాలు వస్తాయి. దీనికి ఉదాహరణగా మన భరత చక్రవర్తి, ఇలాగా గజేంద్రుడు, ఇలాగ అనేక ఇవన్నీ మనం కూడా లీలలు చర్చించుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈరోజు మనం అసలు కృష్ణ చైతన్యాన్ని ఆచరిస్తే వచ్చేటువంటి సుఖం ఏమిటి అనేటువంటి దాని గురించి, ఎలాంటి సుఖాన్ని పొందవచ్చు అని ఈరోజు చర్చించబోతున్నాం. దాని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. శ్రీమద్ భక్తి రసామృత సింధు నుండి. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. జ్ఞానాంజనశ్లాకయా చక్షురున్మిళితమేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపకదా మह्यं దదాతి స్వపదాంతికం నమావం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రస్థాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినిత్యనామినే నమస్తే సరస్వతీదేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయితే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామినే గౌరత్వీసే నమః. నమో బ్రహ్మణే బ్రహ్మణహితాయ చ జగదితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతి గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియవాంఛకల్పతరుభ్యక్షకృపాసింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమో నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తత్తో జయబ్రతిరే. మూకం కరోతు వాచనం మృగం రంగాయితే గిరిమే కృపాతం వందే శ్రీగురుం దినతారిణం పరమానందమాధవం శ్రీచైతన్య ఈశ్వరం వందేహం శ్రీగురో శ్రీతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగరజాతం సాగణ రఘునాథాన్వితం తం సంజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం శ్రీకృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ శ్రీరాధా కృష్ణపదాన్ సాగణ లలితాం శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. హరి ఓం తత్సత్. ఇక్కడ రూపగోస్వామి మనకి ముఖ్యంగా 3 రకాలైనటువంటి సుఖాలు, ఒకటి ఏమిటి, ఒకటి భౌతిక సుఖం అంటే భౌతికమైన ఆనందాలు, భోగాలు, వ్యవహారాల వల్ల కలిగేటువంటి సుఖం మొదటిది మెటీరియల్ హ్యాపీనెస్. రెండవది ఏమిటి, స్వామివారి నిర్గుణతత్వంలో మనం చేరిపోయిన సుఖం అంటే పరబ్రహ్మంతో ఐక్యం, నిర్గుణతత్వంలో ఐక్యమైన సుఖం. దీన్నేమంటారు, సాయుజ్యముక్తి లేదంటే కైవల్యముక్తి. ఆ కైవల్యముక్తి వల్ల కలిగేటువంటి సుఖం రెండవది. మూడవది ఏమిటయ్యా అంటే కృష్ణ చైతన్యాన్ని అధ్యయనం చేస్తూ దానిని జీవనాధారంగా చేసుకోవడం వల్ల కలిగేటువంటి సుఖం. ఇప్పుడు ఈ మూడింటి విషయాల్ని మనం చర్చించుకుంటూ ఈశ్వరుల వారు ఏం చెప్పారనేది డిస్కస్ చేసి అక్కడి నుండి నిజమైన సుఖం ఏమిటి అనేటువంటి నిర్వచనానికి కదులుదాం. ఇది ఒక్క క్లాసులో జరిగేది కాదు, ఇది 2-3 క్లాసులు పడుతుంది. కాబట్టి నిదానంగా మనం చేసుకుంటూ వెళదాం. ఇప్పుడు భౌతికమైన సుఖం అనుకున్నాం అనుకోండి. భౌతికమైన సుఖాలలో అనేక రకాలైనటువంటి విభాగాలు ఉన్నాయి, కేటగిరీస్. ఆ కేటగిరీస్ ఏమిటి? అసలు ఎన్ని కేటగిరీస్ ఉన్నాయి భౌతిక సుఖాలలో? ఇంద్రియాలు ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి?
5 ఇంద్రియాలకు. ఆ, 5 ఇంద్రియాలు ఉంటే 5 రకాలైన సుఖాలకు అలవాటు పడతామా లేదా? ఎస్ ప్రభు. ఏమిటవి ఆలోచించండి. నేత్రానందం. నేత్రానందం అంటే దృశ్యాన్ని చూసి ఆనందించేటువంటి దృష్టి. దృష్టి దృష్టి. రైట్. ఎస్ ప్రభు. రెండవది వాసన. వాసన, ముక్కు. వాసన ద్వారా ఆనందం. ఇప్పుడు మనం చూసిన ప్రతిదాన్ని చూస్తే ఆనందం వస్తుందా? రోడ్డు మీద వెళ్ళిపోతూ అశుద్ధాన్ని చూస్తే ఆనందం కలుగుతుందా? లేదు ప్రభు. అదే అశుద్ధం వాసన తగిలితే ఆనందం కలుగుతుందా? లేదు. అంటే ఇంద్రియాలతో కూడుకున్నటువంటి దేనితో అయినా కూడా ఆనందంతో పాటు నిరానందం కూడా ఉంది. రైట్. రైట్ ప్రభు. అంటే ద్వంద్వం. రైట్. స్పర్శ. ఇప్పుడు పిల్లలు బాగా మార్కులు తెచ్చుకుంటే వాడు బొగ్గ మీద ఒక చిటికేసామనుకోండి, ఆనందం ఉంటుందా లేదా? అదే వాళ్ళు తప్పు చేస్తే ఒక దెబ్బ కొట్టామనుకోండి, బాధ కలుగుతుందా లేదా? ఆ తర్వాత మనకి అయ్యో కొట్టాల్సి వచ్చింది అని. స్పర్శ. స్పర్శ వల్ల కూడా సుఖం దుఃఖం ఉన్నాయి. చూస్తున్నారా? ఇప్పుడు చర్మమైంది, కళ్ళయ్యాయి, ముక్కయింది, చెవులు, వినికిడి. వినడంలో ఆనందం కలిగిస్తుందా? లేదు. ఎవరికైనా జరగకూడదు జరిగిందంటే మనసుకు బాధ కలుగుతుంది కదా. సో చూశారంటే శ్రవణంలో కూడా సుఖ దుఃఖాలు ఉన్నాయి. అంటే ద్వంద్వం. రుచి. చేసుకున్న ప్రతిదీ, స్వామివారికి నైవేద్యం పెట్టిన ప్రతిదీ తింటూ ఉంటే అబ్బా నిన్నటికంటే ఈరోజు అద్భుతంగా చేశాను అనిపిస్తుందా? ఇది ఇంకొంచెం బాగా చేస్తే బాగుంటుంది అనిపించదు? కొన్నిసార్లు ఎక్కడికో వెళ్ళి ఎవరింట్లోనో భోజనం చేస్తాం అనుకోండి, ఏమైనా చెప్పండి మన ఇంట్లో వంట మన ఇంట్లోనే అనుకుంటావా లేదా? వాళ్ళ వంట బాగోలేదని కాదు, మన వంట నాకు అలవాటు అయిపోయింది కనుక. ఈ వంట ఒంటికి పట్టింది, ఆ వంట నాలుగుకి పట్టలేదు. సో ఈ సుఖ దుఃఖాలు, రాగద్వేషాలనే ద్వంద్వాలతో కూడుకున్నటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి సుఖం భౌతికము. చూస్తున్నారు కదా? వీటి వల్ల మనస్సుకి ఏమవుతుంది? ఒక స్థిరత్వం ఉండదు. అంటే ఎప్పుడూ ఒక సుఖస్థితి ఉండదు, ఎప్పుడూ కూడా ఒక దుఃఖస్థితి ఉండదు. ఇలా ఊపర్ నుంచి ఆగే పీచేలో నడుస్తూ ఉంటుంది. రాకేష్ ప్రభు, ఇది చూస్తున్నారు కదా? షూర్. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఇమీడియట్గా అడగండి. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ దానికి మూవ్ అయ్యామంటే దీని నుంచి దట్ లీడ్స్ టు కనెక్టివిటీ. అందుకని షూర్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే సాయుధ్యముక్తి. ఈ ఇంబ్యాలెన్సెస్, ఈ వేరియన్సెస్, ఈ మార్పులని తట్టుకోలేక నాకు ఈ మార్పులు వద్దు, నాకు ఒక శాశ్వత స్థితి కావాలి సుమా అనుకుంటే ఆకారం ఉంది గనక ఈ రాగద్వేషాలు సుఖ దుఃఖాలు సాకారం అవుతున్నాయి. ఈ రూపమే లేకపోతే, సాకారత్వమే లేకపోతే నేను స్వామివారిలో ఐక్యమైపోతాను. ఆ నిరాకార నిర్గుణ బ్రహ్మంలో ఐక్యమైపోతే సుఖం ఉంది కదా. ఇప్పుడు నిరాకార నిర్గుణ బ్రహ్మానికి మూలమేమిటి? శాశ్వత తత్వమా, జ్ఞానతత్వమా, ఆనందతత్వమా? స్వామివారికి త్రిగుణాత్మక రూపం కదా. ఈ త్రిగుణాతీత దివ్య త్రిగుణాత్మక రూపం ఏమిటది? ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలకు అతీతమై శుద్ధ సత్వంలో ప్రకటమయ్యేటువంటి స్వామివారి దివ్యమంగళ స్వరూపమే సత్ చిత్ ఆనంద స్వరూపం. అవునా? సత్ అంటే శాశ్వత తత్వం, చిత్
అంటే జ్ఞానతత్వం, ఆనందం అంటే ఆనందతత్వం. ఈ మూడిటితో కూడుకున్నటువంటి త్రిభంగ శ్యామసుందర రూపం ఆ శుద్ధ సత్వంలో స్వయంగా ఈశ్వరుల వారు దర్శించుకునేటువంటి ఆ అద్భుతమైనటువంటి శ్యామసుందర రూపం. కాబట్టి ఆ దైవీ త్రిగుణాలతో కూడుకున్నటువంటి సచ్చిదానంద స్వరూపంలో ఆనందం ఏ రూపంలో ఉంటుంది, జ్ఞానం ఏ రూపంలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ నిరాకార నిర్గుణంలో చేరిపోయి పొందాలనేటువంటి ఆనందమో శాశ్వతమో ఎక్కడ నుండి ఉంటుంది, ఎందులో ఉంటుంది? నిజమైన ఆనందం ఎందులో ఉంది? ఈ మూడిట్లో కేటగిరీస్ అర్థమయ్యాయి కదా. సత్, చిత్, ఆనంద. స్వామి వారిది సచ్చిదానంద స్వరూపం. దాని బేసిస్ మీకు క్లారిటీ ఉందా? అది క్లారిటీ ఉంటే సత్ ఏ తత్వంలో ఉంటుంది, చిత్ ఏ తత్వంలో ఉంటుంది, ఆనందం ఏ తత్వంలో ఉంటుంది. ఎందుకంటే స్వామివారికి మళ్ళీ 3 తత్వాలు ఉన్నాయి ఆయన ప్రకటన అవడానికి. ఏమిటా 3 తత్వాలు చెప్పండి? బ్రాహ్మణ్, పరమాత్మ, భగవాన్. ప్రభు దయచేసి ఒక్కడు గుర్తుపెట్టుకోండి. మన ఇస్కాన్లో భక్తులు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో చదువుతారు కనుక దీన్ని తప్పుగా పలుకుతారు. అది బ్రహ్మన్ కాదు, బ్రహ్మ. బ్రహ్మము వేరు, బ్రహ్మ వేరు. బ్రహ్మ స్వామివారు సృష్టించినటువంటి ద్వితీయ కర్త. బ్రహ్మము అనేటువంటి స్వామివారి నిర్గుణ స్వరూపము, శక్తి స్వరూపం. దాన్ని ఇంగ్లీష్లో బ్రహ్మాన్ అంటారు. దాన్ని అందరూ బ్రహ్మన్ అంటారు. బ్రహ్మన్ కాదని, బ్రహ్మాన్. రైట్ ప్రభు? ఎందుకంటే భ్రమణము, రైట్? మనం చూసారంటే భ్రమణము అంటే తిరుగుతూ ఉండడం, అవునా? బ్రహ్మాన్ అంటే ఈ భ్రమణానికి అతీతమైనటువంటి దివ్య స్థితి. రైట్ ప్రభు? కాబట్టి బ్రహ్మము అనేటువంటిది మనం నేర్చుకోవాల్సింది. బ్రహ్మ అని ఇంగ్లీష్లో అంటారు. రైట్ ప్రభు? బ్రాహ్మణ ఎందుకు వచ్చాడు? బ్రహ్మముని ఎరిగిన వాడు బ్రాహ్మణుడు. బ్రహ్మమును తెలుసుకున్నవాడు బ్రాహ్మణుడు. బ్రహ్మమును తెలుసుకోకపోతే వాడు బ్రాహ్మణుడు కాడు. రైట్ ప్రభు? సో బ్రాహ్మణ, బ్రహ్మాన్, బ్రహ్మ, ఈ మూడిట్లో తేడా మనం తెలుసుకొని వీటితే మంచిది. అది నిరాకార నిర్గుణ తత్వం. అందులో ఏ క్వాలిటీ కనబడుతుంది? శాశ్వతత్వం మాత్రమే కనబడుతుంది. రెండవ రూపం ఏమిటి స్వామివారిది? పరమాత్మ. బ్రహ్మ, పరమాత్మ, భగవాన్. చూస్తున్నారా? పరమాత్మ తత్వం ఏమిటి? ఆయన భగవద్గీతలో ఏం చెప్పారు? ఉపద్రష్ట, అనుమంత. అవునా? అంటే ఆయన సాక్షిగా ఉంటారు, అనుమతినిస్తారు. అంటే జ్ఞానతత్వం. అన్నీ తెలిసి ఉంటారు. ఆయన అణువులో ఉంటారు కాబట్టి ఆయనకు అంతా తెలుసు. కాబట్టి అది జ్ఞానతత్వం. చూస్తున్నారా? రాకేష్ ప్రభు? భగవాన్. భగవత్ స్వరూపంలో స్వామివారు లీలలు రచిస్తారా లేదా? ఆయన లీలలు చేస్తారా లేదా? చేస్తారు. ఆనందం అనేటువంటిది అక్కడుంది. వారు నిత్యం లీలలు చేస్తున్నారు కాబట్టి శాశ్వత తత్వం ఉంది. ఇక్కడ జరుగుతున్న అంతటికీ ఆయనే మూలకారుడు కారకుడు కనుక ఆ సాకార తత్వంలో సత్, చిత్, ఆనందాలు 3 ఉన్నాయి. పరమాత్మ తత్వంలో సత్ అండ్ చిత్ మాత్రమే ఉంది. చూస్తున్నారా? నిరాకార నిర్గుణ బ్రహ్మంలో సత్ మాత్రమే ఉంది. ఇప్పుడు వీడేమనుకుంటున్నారు? ఆ పరబ్రహ్మముతో ఐక్యం అవ్వాలి అనుకుంటున్నారు. పరబ్రహ్మము అని ఎందుకంటారు ఆ నిర్గుణతత్వాన్ని? ఇదంతా బ్రహ్మము అంటే స్వామివారి యొక్క శక్తి మీద ఆధారపడి ఈ సృష్టి జరుగుతోంది. అవునా? ఇక్కడ రాగద్వేషాలు ఉన్నాయి.
సుఖదుఖాలు ఉన్నాయి, జయాపజయాలు ఉన్నాయి, అంతా ద్వంద్వాలు ఉన్నాయి. వీడికి అతీతమైనటువంటి నిరాకార నిర్గుణ బ్రహ్మమే పరబ్రహ్మము. చూస్తున్నారా? ఇక్కడ ఈ బ్రహ్మమునకు అతీతమైనది పరబ్రహ్మం. పరమైనది అంటే దానికి దాటి వేరే ఉన్నటువంటి. చూస్తున్నారు కదా? పరబ్రహ్మము అని పలికేటువంటిది ఆ నిరాకార నిర్గుణ బ్రహ్మము. దానిలో ఉండేటువంటిది శాశ్వత తత్వం మాత్రమే. వెళ్ళి అక్కడ ఉండగలము కానీ అక్కడ సుఖానికి ఆనందానికి తావు లేదు. చూస్తున్నారా? భగవత్ స్వరూపం దగ్గరికి వెడితే కానీ సత్ చిత్ ఆనందం లేదు. పరమాత్మ తత్వానికి వెళ్ళినా కూడా సత్తు చిత్తు ఉన్నాయి కానీ ఆనందం లేదు. హరే కృష్ణ. రాకేష్ ప్రభు, డిఫరెన్స్ క్లారిటీ వచ్చిందా? కాబట్టి అది ఉంది. కాబట్టి ఏమవుతుంది? ఎవరైతే నిరాకార నిర్గుణ పరబ్రహ్మంలో ఐక్యమవ్వాలని వెళతారో వాళ్లకు కావలసిన సుఖం దొరకట్లేదు గనక వెనక్కి తిరిగి రాక తప్పదు. భోగాలను అనుభవించేవాడు కర్మఫలాల ద్వారా తిరిగి వస్తాడు. రైట్. ఈ నిరాకార నిర్గుణ బ్రహ్మంలో ఐక్యమైన వాళ్ళు కూడా అక్కడ శాశ్వతమైన సుఖం లేక ఆ సుఖాన్ని వెతుక్కుంటూ మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు. మరి అలా వచ్చిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి అని అడిగితే భగవద్గీతలో స్వామివారు చెప్తున్నారు, ఏ యోగైనా మంచి చేసి దారి తప్పితే వాళ్ళకు మంచే జరుగుతుంది, వాళ్ళకి మళ్ళీ కృష్ణ చైతన్యంలో రావడానికి మెల్లిమెల్లిగా అవకాశాలు కలుగుతాయి. చూస్తున్నారా? గొప్ప ఉదాహరణ ఎవరు? దీనికి గొప్ప ఉదాహరణ మన శాస్త్రాలలో చెప్పబడింది. ఎవరు చెప్పండి? భరత్ మహారాజ్. భరత్ మహారాజు ఆయన భగవంతుడి గురించి సాకార రూపాన్ని ధ్యానించేవాడు ప్రభు. ఆయన కాదు, మన సనాతన సనంద కుమారులు ఉన్నారు చూసారా, 9 బ్రహ్మ కుమారులు. వాడు మొదట్లో నిరాకార నిర్గుణవాదులు. కానీ ఎప్పుడైతే వైకుంఠానికి వెళ్ళి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారో వాళ్ళకి పూర్తి భాగవతం వాళ్ళకి స్వయంగా స్వామివారి ద్వారా అవగతం అయిపోయింది. భాగవతం వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది. చూస్తున్నారా? భాగవతాన్నే తెలుసుకోగలిగినటువంటి సంపర్కం స్వామివారితో కలిసి నిరాకార నిర్గుణ బ్రహ్మాన్ని వదిలేశారు ఆ 9 బ్రహ్మ కుమారులు. రైట్. ఆ బ్రహ్మదేవుని కుమారులు 9 కూడా వదిలేశారు. అవునా? శుకదేవ గోస్వామి వ్యాసదేవుల వారి పుత్రుడు. ఆయన తన తల్లి అయినటువంటి వాటికాదేవి గర్భంలో 16 సంవత్సరాల పాటు ఉండి ఈ లోకంలో అంతా భౌతికం అంతా బ్రహ్మం మీద ఆధారపడి ఉన్నదంతా కూడా రాగద్వేషాలు వీటితో సంబంధించింది. దీనికి అతీతమైనటువంటి పరబ్రహ్మంతోనే ఐక్యం అవుతానని ఉండిపోయారు. కానీ ఎప్పుడైతే శ్రీమద్ భాగవతాన్ని విన్నారో తర్వాత కలిసి వచ్చే కాలం వస్తే నడిచొచ్చే కొడుకు పుడతాడన్నట్టు ఆయన టక్కున వాటికాదేవి గర్భంలోంచి బయటకు వచ్చి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. చూస్తున్నారు కదా? అంటే ఆ నిరాకార నిర్గుణంలో శాశ్వత తత్వం ఉంది కానీ ఆనంద తత్వం లేదు. ఎప్పుడైతే స్వామివారి యొక్క సాకార దివ్య లీలా స్వరూపం యొక్క దర్శనం జరుగుతుందో అది శ్రవణం ద్వారా కానివ్వండి, కీర్తనం ద్వారా కానివ్వండి, దృశ్యం ద్వారా కానివ్వండి, శ్రవణం ద్వారా కానివ్వండి, అర్చనం, సేవనం, పాదసేవనం ఏదైనా కానివ్వండి, ఈ 9 విధ భక్తి మార్గాలలో స్వామివారి యొక్క సాకార దర్శనం జరుగుతుందో అప్పుడు ఆ సుఖం ఏమవుతుంది? శాశ్వతమై జ్ఞానమయమై ఆనంద భరితమవుతుంది. చూస్తున్నారా? రాకేష్ ప్రభు. డిఫరెన్స్ చూస్తున్నారు కదా క్లియర్ కట్ గా? రైట్. అందుకనే మీరు చూశారంటే తంత్రశాస్త్రంలో సదాశివుల వారు పార్వతీ సతీదేవికి చెప్తున్నటువంటి విషయాన్ని మనం చర్చించుకోబోతున్నాం. ఎవరైతే స్వామివారి పాదాల పద్మాలని ఆశ్రయించి పూర్తిగా కృష్ణ చైతన్యాన్ని అయితే సాధిస్తారు
సాధిస్తారో ఇది కృష్ణ చైతన్య సాధించడము. సాధించడం అంటే ఏమిటి? స్వామివారికి మెచ్చి స్వామివారు ప్రకటమయ్యేలాగా శుద్ధ భక్తిని ఆచరించడం. కాబట్టి వాడికి ఏమవుతాయి? సర్వసిద్ధులు వాడకు వస్తాయి. అంతేకాకుండా శుద్ధ భక్తులను అనుభవించే ఆనందం కూడా వస్తుంది. ఏ యోగులు సాధించే సిద్ధులు కానీ నిరాకార నిర్గుణ పరబ్రహ్మంతో ఐక్యం అవ్వాలనేటువంటి వాళ్ళు సాధించే సిద్ధులు కానీ ఈ కృష్ణ చైతన్యం శుద్ధభక్తితో ఆచరించేటువంటి వారికి వస్తుంది. గొప్ప ఉదాహరణ అభిరామ్ ఠాకూర్. దీనికి గొప్ప ఉదాహరణ అభిరామ్ ఠాకూర్. మీకందరికీ అభిరామ్ ఠాకూర్ లీల గుర్తుందా? ఇదివరకు చర్చించుకున్నాం. హరే కృష్ణ బాబు, నాకు తెలియదు ప్రభు ఇది స్టోరీ, కానీ దీనికంటే ముందు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది ప్రభు. అడగండి, క్వశ్చన్ అడగండి ప్రభు. ఇందాక మనము ఈ నిరాకార నిర్గుణ రూపంలో బ్రహ్మకుమార్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము. అయితే వాళ్ళు ఆ ద్వారం దాకా వచ్చేసరికి స్వామివారు ముందరికి వస్తారు. ఆ పూలు, ఆ సుగంధం అనేది వాళ్ళకి ది సెన్సెస్ సంథింగ్. కానీ ఇదే సెన్సెస్ మెటీరియల్ వల్ల కూడా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఒక ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఇంకో ప్లాట్ఫామ్ కి రావడానికి ఏం దోహదపడింది? అక్కడ ఏమి జరిగింది ప్రభు? ప్రభు, ఈ కేసులో తులసీదేవి యొక్క అద్భుతమైనటువంటి సువాసన స్వామివారికి సమర్పించడంతో తులసీదేవి ఇంకా ఆవిడ యొక్క సువాసన ఇంకా పెరిగింది. ఓకే, రైట్. అందుకనే తులసి కృష్ణ ప్రేయసి అని ఆమెని కీర్తిస్తాం కదా. ఆవిడ కృష్ణ ప్రేయసి కాబట్టి ఆవిడ సువాసన వల్ల ఆహా ఈ సువాసన ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని వాడికి ఒక ఆసక్తి కలిగింది. రైట్. ఆసక్తి కలగడంతో ఏమైంది? వైరాగ్యాన్ని దాటగలిగారు. ఏ వైరాగ్యాన్ని? ఈ భౌతికం వద్దు, నిరాకార నిర్గుణం కావాలి అనేటువంటి వైరాగ్యాన్ని దాటగలిగి ఎక్కడికి వెళతాం, ఏమిటది అనేటువంటి ఆసక్తి. రైట్ ప్రభు. వైరాగ్యానికి ఆసక్తికి మధ్యన డిఫరెన్స్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం మనం. రైట్. ఎందుకంటే ఇది అర్థం చేసుకుని ముందరకు కదులుదాం, బికాస్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇదేమిటయ్యా అంటే ప్రభుపాద్ గారి బుక్స్ ఆధారంగా విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ వారి డెఫినిషన్స్ ఆధారంగా నేను ఇది తయారు చేశాను. వైరాగ్యం అంటే ఏమిటి, ఆసక్తి అంటే ఏమిటి అని. రైట్. ఇదే పీపీటీ ఫామ్లో ఉండాలి. పీపీటీ ఫామ్లో రన్ చేస్తాను. అంటే చాలామంది భక్తులకి డౌట్లు వచ్చాయి భక్తి శాస్త్రిలో, ఇది అది అని. సో అందుకని ఆ క్లారిటీ కావాలి అంటే ఇది తయారు చేసి వాళ్ళకి పంపించి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వాళ్ళు చాలా బాగుందని అప్రిషియేట్ చేయడం జరిగింది. అందుకని వైరాగ్యం అంటే ఏమిటి? 13.8 నుంచి 13.12లో చెప్తున్నారు. వైరాగ్యం అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం. రైట్. అంటే ఏదైతే ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధికి అడ్డం కలుగుతుందో దాన్ని తీసుకోకపోవడం వైరాగ్యం, దాన్ని వదిలేసుకోవడం వైరాగ్యం. రైట్. అంటే ఒక రకమైన సన్యాసం. ఏదైతే స్వామివారి సేవలకి సంబంధించినవి కావో వాటిని దూరంగా పెట్టడం కూడా వైరాగ్యం. అంటే భౌతికం నుండి మనస్సుని వాటిని బలవంతంగా నిష్ఠతో దూరం చేయడం వైరాగ్యం. ఇప్పుడు అదే చూశారంటే ఏవైతే ఆత్మ తత్వజ్ఞానానికి అడ్డొస్తాయో వాటికి అతీతమైనటువంటి వాటికి దూరం జరిగేటువంటిది వైరాగ్యం అని చెప్పబడింది. అదే విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి గారు ఠాకూర్ ఏం చెప్తున్నారు? మనస్సుని స్వామివారి యొక్క అభ్యాసంతో, అలాగే భౌతికమైన వాటి నుండి దూరం జరుగుతూ వైరాగ్యంతో
పతంజలి యోగ విధానంలో ఏం చెప్తున్నారు దీన్ని? వైరాగ్యం అంటే ఏమంటున్నారు? మనస్సుని కంట్రోల్ చేయడము, అటాచ్మెంట్ని దూరం చేసుకోవడం, బంధాన్ని దూరం చేసుకోవడం. అంటే ఒక రకమైనటువంటి రోగం ఎంతో పెరిగినా కూడా ఒక చక్కటి వైద్యుడు అంటే గురువు అతని సహాయంతో అభ్యాసము అంటే ఆ మందులు వేసుకోవడం ఎలా పద్ధతి ప్రకారం అతను చెప్పిన పద్ధతిలో వేసుకుంటూ ఉంటే అది వైరాగ్యం అవుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది? పూర్తిగా స్వామివారి శరణాగతి వస్తుంది. రైట్? అంటే ఏమిటనమాట? వైరాగ్యానికి మన ప్రయత్నం కావాలి. ఎలాగా? 18.2లో చెప్తున్నారు చూడండి. కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం సన్యాసం కవయో విదుః సర్వకర్మ ఫల త్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణాః. ఇక్కడ ఏమిటి అర్థము? స్వామివారు చెప్తున్నారు, భౌతికమైనటువంటి కోరికలని వాటితో కూడుకున్నటువంటి పనుల్ని వదిలేయడం సన్యాసం. కానీ ఆ ఫలితాలు ఏవైతే వస్తారో వాటిని వదిలేయడం త్యాగం. చూస్తున్నారా? రైట్? అంటే సన్యాసం అంటేనే వైరాగ్యము. వై అంటే కాదు, రాగ్య అంటే రాగము లేక బంధం తాలూకువి. చూస్తున్నారా? అవి ఎప్పుడూ లేకుండా ఉండాలనే ప్రయత్నం వైరాగ్యం. మరి అసక్త అంటే అర్థం ఏమిటి? ఆసక్తి లేకపోవడం. అసలు వదిలేయాలనేది వాటి మీద కోరికుంటే ఆ ఆసక్తే లేకపోతే తేడా చూస్తున్నారా? హరే కృష్ణ. వైరాగ్యం అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండి వదిలేసుకోవడం, అసలు వాటి మీద ఇంట్రెస్టే లేకపోవడం ఆసక్తి. రైట్? ఇక్కడ చూడండి, భార్య పిల్లల మీద న్యాచురల్గా ఎఫెక్షన్ ఉండొచ్చు, కానీ వెన్ వన్ స్టార్ట్స్ లుకింగ్ ఎట్ ఎలాగా వీళ్ళు నాకు నా భగవత్ సేవకు అడ్డుపడుతున్నారు అనేటువంటిది కలిగితే, ఆ బంధాన్ని వదులుకోగలిగితే అక్కడ ఆసక్తి మాత్రమే ఉంది. రైట్? ఇప్పుడు భగవద్గీత 18వ అధ్యాయంలో 49వ శ్లోకంలో చూడండి ఏమంటున్నారు స్వామివారు? అసక్త బుద్ధి విగత స్పృహ. అంటే బంధం లేని బుద్ధి, దానివల్ల కలిగేటువంటి భౌతికమైన కోరికలకి అతీతమైన స్థితి. చూస్తున్నారా? దానికి ప్రభుపాదుగా చెప్తున్నారు, నేను స్వామివారి అంశని అని గుర్తించి ఎప్పుడైతే ఒక జీవి తన జీవాత్మ స్థితిలోనే ఆలోచిస్తూ చేస్తూ ఉంటాడో, రైట్, అది ఏమవుతుంది? యోగారూఢ స్థితి అవుతుంది. యోగారూఢ అంటే యోగ స్థితిలో నిత్యం ఉండడము. ఎవరైతే అలా ఆత్మరతిని పొంది తను జీవాత్మని, పరమాత్మ యొక్క అంశని అని గుర్తించి ఉంటారో వాళ్ళకి ఎటువంటి భయం ఉండదు. గనక భయం లేని చోట ఆసక్తికి, వైరాగ్యానికి అవసరం లేదు. ఆసక్తి ఉంటే ఉంటుంది, మహా అయితే దాన్ని వదులుకుంటారు. చూస్తున్నారా? అందుకని విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ ఆసక్తి విషయంలో ఏం చెప్తారు? ఎవరైతే శుద్ధభక్తియుక్త సేవ చేస్తారో తప్పకుండా 13:8 నుండి 13:12లో చెప్పినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి గుణాలన్నింటిని, 20 గుణాలని కూడా పొందుతారు. సక్తః స కర్మణాం తపతి అంటే పూర్తిగా ఆ భౌతికమైన విషయాల్లో ఇమిడిపోయి ఉంటాడు. అసక్తః అందులో ఇమిడిపోయి ఉంటాడు.
చూస్తున్నారా ఎలాగా? అతనికి ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగా ఏముంది? అసక్త బుద్ధి, ఆ అన్అటాచ్డ్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇంట్రెస్ట్ లేని ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది. కాబట్టి వర్ణాశ్రమ ధర్మంలో పనిచేస్తాడు కానీ రైట్, ఎక్కడా కూడా ఈ జీవాత్మ వర్ణాశ్రమ ధర్మంలో పనిచేస్తూ కేవలం ప్రభుపాద గారు చెప్పినట్టుగా స్వామివారి మీద మమకారంతో తన భౌతికమైన ధర్మాలన్నిటినీ చక్కగా నిర్వర్తిస్తూ కేవలం స్వామివారి పరమై ఉంటారు. అందుకనే ఈ ఆసక్త స్థితి ఏమిటయ్యా అంటే కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మఫల హేతుర్భు మాతే సంగోస్త్వ కర్మణి. ఇది సారీ బ్రో, చెప్పండి. నాకు కనెక్షన్ మిస్ అయ్యాను. మన ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ప్రభు. నాకు పర్ఫ్యూమ్ అంటే ఇష్టం అనుకోండి. ఇప్పుడు రోజెస్ కానీ కొంచెం మార్కెట్లో మంచి మంచిగా వచ్చినాయి. సో అలా నేను వాసనలు డెవలప్ చేసుకుంటూ దెన్ ఐ గాట్ ఇంట్రెస్ట్. కానీ టెంపుల్కి వెళ్ళిన తర్వాత తులసి మారాని వాసన వస్తుంది. ఓకే, సో అది ఏది డామినేషన్ అవుతుంది? అక్కడ నా నాలెడ్జ్ బేస్డ్గా డిసిషన్ తీసుకోవాలా? అక్కడ నేను ఏ విధంగా అనలైజ్ చేయాలి? తులసీదేవి సువాసన మీకు ఆనందాన్ని కలిగించి ఇది పెద్ద విషయం కాదు, ఈ పర్ఫ్యూమ్ అనిపించింది అనుకోండి, అది ఏమవుతుందన్నమాట? హయ్యర్ టేస్ట్ వస్తుంది మీకు. హయ్యర్ టేస్ట్ ప్రభు, హయ్యర్ టేస్ట్ అంటే నాలుక మట్టికే కాదు ప్రభు. అది అవును ప్రభు, కళ్ళతో ఇంద్రియాలు, అన్ని ఇంద్రియాలు, పంచేంద్రియాలతో హయ్యర్ టేస్ట్ ఉంది. నెట్ఫ్లిక్స్ సిరీస్ చూడాలి అనేటువంటిది కళ్ళకి కలిగేటువంటి ఆనందం. ప్రైమ్ వీడియో చూడాలి, అదే ప్రభుపాద గారి లెక్చర్స్ లేదంటే స్వామివారి దర్శనం చూడాలనేది హయ్యర్ టేస్ట్. రైట్ ప్రభు? హయ్యర్ టేస్ట్ తులసీదేవి సువాసన వచ్చింది గనక మీరు లోవర్ టేస్ట్ ని వదిలేయగలుగుతున్నారు. అంటే ఇది అసక్త స్థితి. అంటే దీని మీద ఆసక్తి పోయింది. చూస్తున్నారా? మెటీరియల్ లో ఆసక్తి పోయింది, దెన్ హయ్యర్ టేస్ట్ రావడం వల్ల. రైట్ ప్రభు? yes ప్రభు. అదే యుక్త వైరాగ్యం. ఎస్ ప్రభు? yes ప్రభు. భౌతికాన్ని వదలరు, వాసన చూడడాన్ని వదలరు, ఏ వాసనను గ్రహించాలని తెలుసుకుంటున్నారు కనుక యుక్త వైరాగ్యం. ఓకే, డిస్టింగ్విషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ బెటర్. చేసి అప్రిషియేటింగ్ ద హయ్యర్ స్మెల్. ఓకే ఓకే. రైట్ ప్రభు? yes ప్రభు, అర్థమైంది. రైట్, అర్థమైంది. సో బ్రహ్మ కుమారుల విషయంలో బ్రహ్మదేవుని నలుగురు కుమారులు సనత్ సనంత సనత్ సనాతన కుమారుల విషయంలో ఏం జరిగింది అంటే, అలా తులసీదేవి సువాసన వారి నాసికానికి తగిలిన వెంటనే, నాసికరంధ్రాలకు తగిలిన వెంటనే ఏమైంది? ఆ సువాసన వైపు వెళ్ళారు. వెళ్ళి స్వామివారి దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని చూసిన తరువాత నిరాకార నిర్గుణ బ్రహ్మాన్ని వదిలేయగలిగారు. చూస్తున్నారా? హరే కృష్ణ. అంత హై స్టేజ్ రావాలంటే నెక్స్ట్ వేరే సపోజ్ మంచి వాసన తగిలింది అనుకోండి, పర్ఫ్యూమ్ మెటీరియల్ సైడ్, దెన్ అగైన్ వి గో బ్యాక్. సో అది మన స్థితి ప్రభు, అది మన స్థితి, మన పరిస్థితి. అది ఆగే నీచే, ఆగే పీచే, ఊపర్ నీచే. వాళ్ళ గురించి కాదు ప్రభు, కానీ జన్మాంతరాలుగా దీనికి అలవాటు పడిపోయాం కదా. అవును ప్రభు, అంత తొందరగా పోదు. తంత్రశాస్త్రంలో పరమేశ్వరుల వారు సతీదేవికి ఏం చెప్తున్నారో చూడండి. సిద్ధయ పరమాశ్చర్యా భుక్తిర్ముక్తిశ్చ శాశ్వతీ నిత్యంచ పరమానందో భవేత్ గోవింద భక్తితః. ఎంత క్లియర్గా చెప్తున్నారో. సిద్ధిలు వస్తాయి, ఆశ్చర్యం కలుగుతుందట ఈ సిద్ధులు ఎలా వస్తున్నాయని. భుక్తిర్ముక్తిశ్చ శాశ్వతి, వాళ్ళకి ఇక్కడ ఆనందము కలుగుతుంది భౌతికంగా, ముక్తి కూడా శాశ్వతంగా దక్కుతుందిట. నిత్యం చ పరమానందో, పరమానందం నిత్యం కలుగుతుంది. భవేత్ కలుగుతుంది,
ఎవరికి? గోవింద భక్తిత. ఇక్కడ భక్త అనలా, భక్తిత. ఇది చాలా ముఖ్యం. గోవింద భక్తిత, గోవిందుని యొక్క భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నమై ఉన్న వాళ్ళకి. చూస్తున్నారా? భక్తిత. ఆ పదం చూడండి ఎంత క్రిస్టల్ క్లియర్గా పరమేశ్వరుల వారు వాడారు. హరే కృష్ణ. మీ షేర్ స్క్రీన్ చేయట్లేదా? చేయట్లేదు. నేను షేర్ చేసింది ఏది కనపడలేదా? లేదు. అయ్యో రామచంద్ర, మీరు చెప్పుండాలి కదండి ప్రభు. క్లాస్ ఫ్లో ఉంది. అయ్యో క్లాస్ ఫ్లోతో సంబంధం లేదు, షేరింగ్ స్క్రీన్. అయితే లెట్ మీ గో బ్యాక్ అండ్ షో యూ. ఇక్కడ స్క్రీన్లో చూసారంటే కృష్ణ చైతన్యం ద్వారా కలుగు సుఖం. 1 భౌతిక భోగాలు చర్చించుకున్నాం. 2 పరబ్రహ్మంతో ఐక్యమడం చర్చించుకున్నాం. 3వది కృష్ణ చైతన్యం ద్వారా సుఖం. అవునా? తంత్రశాస్త్రంలో పరమశివుల వారు చెప్తున్న వాటి గురించి చర్చించుకున్నాం. అది ఈ శ్లోకం ఇక్కడ ఇచ్చారు. దాని గురించి భక్తితాహ. చూడండి లాస్ట్ 3 లెటర్స్, గోవింద భక్తితాహ. ఇకపోతే నా పీపీటీని కూడా మీరు చూడలేదని అర్థమైంది. లెట్ మీ ప్లే అవుట్ ద పీపీటీ అగైన్. ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఈ పీపీటీ కూడా చూడడం. మీరు ఇది చూసారంటే కమెంటరీస్ ఆఫ్ శ్రీల ప్రభుపాద్ భక్తినాథ్ ప్రభుపాద్ డిసైపుల్స్, పర్టికులర్లీ మన భాను మహారాజ్ అండ్ విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ స్టేట్మెంట్స్ బేసిస్ మీద. ఇవన్నీ కూడా ఏదేదైతే కవర్ చేశానో నేను అవన్నీ కూడా ఇక్కడ క్లియర్ కట్గా క్యాప్చర్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో కూడా క్యాప్చర్ అవుతున్నాయి. రైట్? స్లైడ్. నో రెనౌన్సియేషన్. అది చూస్తున్నాడు కదా. రెనౌన్సియేషన్, అసక్త బుద్ధి, వీటి గురించిన ఈ డెఫినేషన్. ఇది చూడండి, ఇది కూడా క్యాప్చర్ అయింది. డెఫినేషన్ అంతా కొంచెం వీడియోలో క్యాప్చర్ అవుతోంది. ఇక్కడ విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ చెప్పిన ఆసక్త, మనం ఏవేవైతే డిస్కస్ చేశామో వాటన్నిటి విషయాలు కూడా ఇక్కడ క్లియర్గా నేను మీకోసం ఇది క్యాప్చర్ అయి ఉన్నాయి. రైట్ ప్రభు? షూర్ ప్రభు. ఇవన్నీ కూడా నేను ఫర్ యువర్ కన్వీనియన్స్ క్యాప్చర్ చేశాను. సో యూ మైట్ యాజ్ వెల్ ఇంకొకసారి మళ్ళీ పీపీటీని రన్ చేస్తాను, సో దట్ ఎవ్రీథింగ్ గెట్స్ క్యాప్చర్డ్ ఇన్ ద వీడియో. పీపుల్ లేటర్ ఆన్ స్టాప్ చేసుకొని చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇది సెకండ్ స్లైడ్, ఇది థర్డ్ స్లైడ్, ఇది ఫోర్త్ స్లైడ్. హరే కృష్ణ. సో ఈ పీపీటీ నేను మీకు షేర్ చేస్తానులేండి. పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో కూడా ఉంది. ఆ పీడిఎఫ్ షేర్ చేస్తాను మన గ్రూప్లో. రైట్? సో దానితో మనకి ఈజియర్ అయిపోతుంది. ఒక్క నిమిషం, బిఫోర్ ఐ మిస్ దాట్, రామాయణ అధ్యయనం ఓపెన్ అయ్యింది. ఈ చిన్న స్క్రీన్ అవడంతో ఇది నాకు ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది. కొన్నిసార్లు అది ఇట్ డజంట్ లెట్ మీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఫైల్స్. పీడిఎఫ్ 2 పెట్టేశాను ప్రభు. కదా ఇప్పుడు ఇక్కడికి వద్దాము.
ఇప్పుడు ఇక్కడ చూశారంటే మనం స్వామివారి నిరాకార నిర్గుణ బ్రహ్మ శాశ్వతం అని చర్చించుకున్నాం, పరమాత్మ తత్వం సచ్చిత్ శాశ్వత జ్ఞానతత్వం అని చర్చించుకున్నాం, స్వామివారి దివ్యమంగళ సాకార రూపం సచ్చిత్ ఆనంద స్వరూపం అని చర్చించుకున్నాం. రైట్. అలాగే బ్రహ్మకుమారులు కానీ సుఖదేవ మహర్షికి కానీ ఎలాగైతే ఆ నిరాకార నిర్గుణంలో ఆనందం లేదు, నిజమైన ఆనందం స్వామివారి సాకార రూపంలో ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్నాం. అవునా కాదా? ఇక్కడి నుంచి ముందర కదులుతూ ఇక్కడ సదాశివులు వారు చెప్పింది డిస్కస్ చేసుకొని ఈరోజు ఈ అధ్యయనాన్ని ఆపుదాం. సదాశివులు వారు ఏం చెప్తున్నారు? ఎవరైనా కూడా స్వామివారి భక్తియుక్త సేవలో స్థిరచిత్తులై ఉంటే, స్థిరంగా ఉంటే, మనస్సు పెట్టి చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి సర్వసిద్ధులు, ముక్తి, భుక్తి, శాశ్వత ఆనందం కూడా కలుగుతాయి అంటున్నారు. దీనికి గొప్ప ఉదాహరణ అభిరామ్ ఠాకూర్. అభిరామ్ ఠాకూర్ ఎవరయ్యా అంటే శ్రీకృష్ణుల వారు ద్వాపర యుగంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన బృందావనం నుంచి వెళ్ళిపోయారు కదా అక్రూరుడితో. అవునా కదా? వచ్చి ఆయన్ని బృందావనం నుండి, గోకులం నుండి, గ్రామాల నుండి ఆయన్ని తీసుకొని వెళ్ళి ఎక్కడికి తీసుకెళ్లారు? మధురకి తీసుకెళ్లారు, కంసుడి దగ్గరికి. అవునా? ఆ తర్వాత ఆయన తిరిగి రాలేదు, ఆయన బృందావనం వైపు తిరిగి రాలేదు ఆయన. మళ్ళీ చూస్తున్నారా? కాబట్టి ఆయన కోసం గోపికలు, గోపులు అందరూ కూడా కాచుకొని కూర్చొని ఉన్నారు. అందులో ఆయన చిన్ననాటి స్నేహితుడు బ్రాహ్మణుడైనటువంటి శ్రీధామ, ఇతని పేరు శ్రీధామ. చేసేవాడు ఇతను గోవర్ధనగిరి దగ్గర బలరామకృష్ణులతో ఆడుకునేవాడు. ఈయన గోవర్ధనగిరిలో ఒక గుహలో ఉండిపోయాడు. అందరూ కూడా ఆయన ఎప్పుడొస్తాడో ఏమిటో కాచుకొని ఉంటే ఈయన ఏమనుకున్నాడు? నా కాన్హా నా కోసం తిరిగి వస్తాడు సుమా అని కూర్చున్నాడు ఆయన గోవర్ధనగిరిలో. శ్రీధామ. ఈ శ్రీధామని సుధాముడితో కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు, కుచేలుడితో. సుధాముడు, కుచేలుడు స్వామివారు మధురకు వెళ్ళి అక్కడ నుండి సాందీపని ముని ఆశ్రమానికి వెళ్ళిన తరువాత అక్కడ ఏర్పడినటువంటి స్నేహితుడు ఆయన. హరే కృష్ణ. శ్రీధామ ఈయన ఆ గోవర్ధనగిరి దగ్గర బలరామకృష్ణులతో ఆడుకున్నటువంటి చిన్ననాటి స్నేహితుడు. రైట్ ప్రభు? ఈ రెండు డిఫరెన్స్ క్లియర్ గా పెట్టారు. చాలా మంది డివోటీస్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు, కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. రైట్? ఈ శ్రీధాముడు ఏం చేశాడయ్యా అంటే స్వామివారు తన కోసం తిరిగి వస్తారు అనేటువంటి విశ్వాసంతో ఆ గుహలో అలా ఉండిపోయాడు ఆయన. ఉత్సాహాన్ నిశ్చయ ధైర్య తత్తత్ కర్మ ప్రవర్తన. ఆయనకి ఆ నిశ్చయము, ఆ ధైర్యం, ఆ ఉత్సాహం మూడు ఉన్నాయి గనక ఆ కర్మ ప్రవర్తన ఆయనలో వచ్చేసింది. ఏమిటది? స్వామివారు నా కోసం వస్తారు సుమా అని ఉన్నారు. ద్వాపరయుగం అయిపోయింది, కలియుగం వచ్చింది. రామకృష్ణులు, గౌర నిత్యానందులు వచ్చారు. నిత్యానందుల వారు ఒకరోజు గోవర్ధనగిరి దగ్గరికి వచ్చి శ్రీధామ శ్రీధామ బయటికి రా అన్నారు. శ్రీధాముడు బయటకు వచ్చాడు. బయటకు వస్తే ద్వాపరయుగం కదా, 7 అడుగులు ఎత్తుండేవాడు. దరిదాపుల్లో 6 అడుగులు 15 అడుగుల దాకా ఎత్తుండేవాళ్ళు. దాదాపు 6.5-7 అడుగులు ఎత్తున్నటువంటి మన నిత్యానందుల వారు కూడా అతని ముందర ఒక మరుగుజ్జులాగే కనబడ్డారు. ఎవరు నువ్వు అన్నారు. నేను బలరాముడిని అన్నారు నిత్యానందుల వారు. నువ్వు బలరాముడి ఏమిటి మరుగుజ్జు అన్నారు శ్రీరాముడు. చూస్తున్నారా?
నువ్వు మరుగుజ్జు వాడివి, నువ్వు బలరాముడు ఏమిటంటే, లేదే నేను లేనే బలరాముడిని, కానా కూడా వచ్చాడు, ఇద్దరం కూడా ఈ శ్రీకృష్ణ చైతన్య భావనామృతాన్ని 10 మందికి పంచడానికి మేము వచ్చాము, నువ్వు మాతో రావాలన్నారు. నేను నమ్మను నువ్వు బలరాముడు అని అన్నాడు ఈయన శ్రీధాముడు. అంటే నమ్మకపోవడం ఏంటి, నేను చెప్తున్నాను నన్ను నమ్మాలి అన్నారు. అయితే నువ్వే బలరాముడివైతే నాతో గోవర్ధనగిరి చుట్టూ పరుగు పందెం పెట్టుకో. ఎందుకంటే నన్ను గోవర్ధనగిరి చుట్టూ పరుగు పందెంలో బలరాముడు తప్పితే ఎవరు ఓడించగలిగేవాడు కాదు, కానా కూడా నాతో ఓడిపోయేవాడు. స్వామివారి పట్ల ఆయనకున్న మమకారం ఎంత అయ్యా అంటే, ఆయన మీద అభిమానం కొద్దీ స్వామివారు గోవర్ధనగిరి చుట్టూ పరుగు పందెంలో ఆయనతో ఓడిపోయేవారు. చూస్తున్నారా? హరే కృష్ణ. గోవర్ధనగిరి చుట్టూ పరుగు పందెం జరిగితే స్వామివారు ఓడిపోయేవారు, బలరాముల వారు గెలిచేవాడు. అంటే నా శక్తి స్వరూపం నిన్ను గెలవగలదు, కానీ నీ ప్రేమ కోసమని నేను నీ దగ్గర ఓడిపోతున్నాను సుమా అని స్వామివారు ఎంత చక్కగా రెండు విషయాల్ని ఎంత చక్కగా మనకి ప్రకటించేస్తున్నారో చూసారా ఈ లీలలో. అభిభావానికి దాసత్వం తన శక్తి స్వరూపానికి నిదర్శనం. చూస్తున్నారా ప్రభు? తేడా అర్థమవుతోందా? ఆ భక్తుడి యొక్క భావానికి అధీనులైపోయి ఓడిపోతున్నారు, కానీ తన నిజ బలతత్వాన్ని గెలిచి చూపిస్తున్నారు. రెండింటినీ చేస్తున్నారు స్వామివారు ఒకే లీలలో. అప్పుడు ఈ శ్రీధాముడు ఆ నిత్యానందుల వారు ఏం చేశారు? గోవర్ధనగిరి చుట్టూ పరుగు పందాన్ని మొదలెట్టారు. ఒక్కొక్కసారి శ్రీధాముడు ముందర ఉంటే ఒక్కొక్కసారి నిత్యానందుల వారు ముందున్నారు. ఇలా గోవర్ధనగిరి చుట్టూ పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి గోవర్ధనగిరిని ప్రదక్షిణ మార్గంలో పరుగు పందెం పెట్టుకున్నారు. మొదటి భాగం చివరికి వెళ్ళి ప్రదక్షిణ వెనక్కి తిరిగారు. గోవర్ధనగిరి చుట్టూ తిరుగుకుంటూ వచ్చారు. బలరామదేవుల వారు, నిత్యానందుల వారు, మన శ్రీధాముడు ఒకరు ముందర ఉంటే ఇంకొకరు ముందర అని పరిగెడుతూ 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 వస్తూ ఇప్పుడు గోవర్ధనగిరి వెనక నుంచి మొత్తం చుట్టి ముందర కుడి భాగం వెళ్ళారు, వెనక భాగాన్ని చుట్టారు. ఇప్పుడు ఎడమ భాగం నుండి ముందరకు వచ్చారు. గోవర్ధనగిరి దగ్గర ఎక్కడ ప్రారంభం చేశారు అటువైపు వస్తూ ఉంటే నిత్యానందుల వారు ఒక్కసారి తన వేగాన్ని పెంచి శ్రీధాముడిని ఓడించారు. ఓడించగానే ఆయాసపడుతూ శ్రీధాముడు అన్నాడు, నువ్వు నిజంగా బలరాముడివే, ఇంకెవరూ నన్ను ఓడించలేరు. అయితే మన కానా ఎక్కడున్నాడు? నాకు కానాన్ని చూడాలి, చాలా రోజులైంది, నేను కానాన్ని అర్జెంటుగా చూడాలి పద అన్నాడు. అంటే నాయన నువ్వు ఈ రూపంలో వచ్చావంటే జనాలు భయపడతారు, ఆగు, నిన్ను నేను కలియుగ ప్రమాణానికి తీసుకొస్తాను. ఆయన తల మీద చేయి పెట్టి నిత్యానంద వారు ఆయన్ని కలియుగ హైట్కి తీసుకొచ్చారు. వారి వేషభాషల్ని భూషణాల్ని మార్చారు. వారే శ్రీ అభిరామ్ ఠాకూర్. అభిరామ్ ఠాకూర్ గురించి ఎందుకు చర్చిస్తున్నావు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇప్పుడు చెప్తాను. ఈ శ్రీధామ లేదంటే అభిరామ్ ఠాకూర్ ఎలాంటి వారయ్యా అంటే, నిత్యానందుల వారి కోసమని ఆయన తన ఒక ఆశ్రమాన్ని ప్రారంభించి అందరికీ కృష్ణ చైతన్యాన్ని నేర్పిస్తూ ఎంతోమంది శిష్యుల్ని తయారు చేశారు. నిత్యానందుల వారికి శుద్ధబకుళ వృక్షం కింద, శుద్ధబకుళ వృక్షం ఎలాంటిదయ్యా అంటే ఆకులన్నీ చాలా చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి, పువ్వులు బాగా పండుతాయి, దానికి కాయలవి ఎక్కువగా కాయకుండా ఉంటాయి. ఆ శుద్ధబకుళ వృక్షం కింద సేద తీరడం మన నిత్యానందుల వారికి ఇష్టం. అది ఉన్నటువంటి చోట ఆశ్రమాన్ని ఏర్పరిచి నిత్యానందుల వారు సేద తీరడానికి కావలసినటువంటి సదుపాయాలన్నీ చేశారు ఆయన. అయితే ఒక అష్టాంగ యోగి, అనేక సిద్ధులను పొందినటువంటి యోగి ఏమనుకున్నాడు, ఈ అభిరామ్ ఠాకూర్ని అందరూ మెచ్చుకుంటారు, కేవలం ఒక భక్తి ఆచరించేటువంటి వ్యక్తి, ఇతనికి ఏమున్నాయి, ఇతనికి నిజంగా యోగ సిద్ధులంటే ఏమిటో నేను చూపించాలి అనుకుని వెళ్ళి ఈ శుద్ధబకుళ వృక్షం ఏదైతే ఉందో ఇది నిత్యానందుడికి ఇష్టము అని చెప్పి దీన్ని కాపాడమని తన శిష్యులకి ఎంతో బోధిస్తూ ఉంటాడు. ఇతను దీన్నే అటాక్ చేస్తానని చెప్పి తన యోగశక్తితో ఆ శుద్ధబకుళ వృక్షాన్ని కాల్చడానికి ఆయన అగ్నిని ప్రకటన చేశాడు. ఆ శుద్ధబకుళ వృక్షం కాలడం మొదలైంది.
ఇది చూసినటువంటి అభిరామ్ ఠాకూర్ శిష్యులు పరిగెత్తుకొని ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళి అభిరామ్ ఠాకూర్ని ఇలా జరిగింది, ఈ యోగి తన యోగశక్తితో కాలుస్తున్నాడని పిలిస్తే అభిరామ్ ఠాకూర్ బయటకు వచ్చారు. బయటకు వచ్చి కాలిపోతున్నటువంటి ఆ చెట్టుని చూసి, ఓ వృక్షమా, నువ్వు కాలిపోవడం ఆగిపో అన్నాడు. ఆగిపోయింది. అక్కడ వచ్చినటువంటి మంట ఆగిపోయింది. నువ్వు మళ్ళీ పునరుద్ధరింపబడు. ఎలాగయ్యా అంటే, నువ్వు పువ్వులు మాత్రమే ఇస్తావు, కాయలు కాయవు. మా నిత్యానందుల వారు వచ్చి ఇక్కడ పడుకుంటే ఒక్క కాయ కూడా రాలకుండా నువ్వు నిత్యం ఒక బ్రహ్మచారిణి వృక్షానివై, వర్జిన్ ట్రీ, పువ్వులు ఆకులతో నిత్యం ఉండాలి అని చెప్పి ఆ ఆశీర్వాదాన్ని ఇచ్చాడు. ఈ యోగి వైపు తిరిగారు. తిరిగితే యోగి కంగారు పడ్డాడు. అయ్య బాబురోయ్, ఈయనెవడో సాధారణ వ్యక్తి అనుకున్నాను. నా యోగశక్తిని ఆపి ఆ చెట్టుని పూర్తిగా బ్రహ్మచారిని చెట్టుని చేయగలిగినటువంటి యోగసిద్ధులు కలిగినటువంటి మహాభక్తుడు ఈయన. ఆయన పాదాల మీద పడితే అప్పుడు అభిరామ్ ఠాకూర్ ఆయనకి ఏం చెప్పారో తెలిసినా, ఒరే మూర్ఖుడా, ఈ అనీమ సిద్ధి, లగీమ సిద్ధి, మహీమ సిద్ధి, ప్రాప్య సిద్ధి ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ నువ్వు చూపించగలిగినవే. శాశ్వతమైనటువంటి సిద్ధి ఏమిటంటే స్వామివారి సాంగత్యం. వీటన్నిటినీ వదిలేసి స్వామివారి నామాన్ని ధ్యానం చేస్తూ, హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ధ్యానం చేస్తూ ప్రచారం చేయని చెప్తే ఆ యోగి కూడా అలా చేసి చివరికి మోక్ష స్థితిని పొందాడు. దీనికి నిదర్శనం కన్నైనక్షల్ గ్రామంలో ఆ చెట్టు ఈ రోజుకి కూడా ఉంది. దాని బోధె కాలి ఉంది. దాని నుండి దానిలో ఆకులు పువ్వులు ఉంటాయి, కానీ ఎటువంటి పళ్ళు కూడా దానిలో ఎప్పుడూ సంవత్సరం మొత్తం కాయవు. ఇదేదో కథ కాదు, ఇది వాస్తవంగా జరిగినటువంటి లీలా. ఇక్కడ తంత్రశాస్త్రంలో పరమశివుల వారు చెప్పినటువంటి విషయానికి ఇది పూర్తిగా ఎంత నిదర్శనమో. వైరాగ్యంలో కూడా స్వామివారి కోసం కాచుకొని ఉండడంలో ఆనందం ఉంది ఆయనకి. విరహంలో కూడా చూస్తున్నారా, ఎందుకు స్వామివారి పట్ల ఆసక్తి ఉంది. వైరాగ్యం కాదు, ఆసక్తి ఉంది. అందుకని ఆ విరహంలో కూడా ఆయనకు ఆనందం ఉండింది. ఆ తరువాత నిత్యానందుల వారు వచ్చినట్టు తరువాత వారితో లీలా ఆచరించడంలో కూడా ఆనందం ఉండింది. ఆ తరువాత అభిరామ్ ఠాకూర్గా మారి స్వామివారి కృష్ణ చైతన్య ప్రచార భావంలో భాగమై కూడా ఆయనకు ఆనందం కలిగింది. ఆ తర్వాత 10 మందిని మార్చి అందరినీ కూడా శుద్ధభక్తుల్ని చేయడంలో కూడా ఆనందం పొందారు. కాబట్టి ఇక్కడ సిద్ధులు, ముక్తి అన్నీ కూడా వస్తాయి. ఎవరికి చెప్తున్నారు? ఎవరికైనా చెప్తున్నారు? నేను చాలా దూరం వెళ్ళిపోయాను. సిద్ధయ పరమ ఆశ్చర్య ముక్తిర్ముక్తిశ్చ శాశ్వతి నిత్యం చ పరమానందో భగవద్గోవింద భక్తిత. ఇప్పుడు ఆ యోగి ఎవరైతే కాల్చాడో అతనికి పరమాశ్చర్యం కలిగిందా లేదా? అతనికి ముక్తి స్థితి కలిగింది. అతని నిత్యం పరమానందం కలిగేటువంటి భక్తియుక్త సేవ లభించింది. ఎవరి వల్ల? గోవిందుడైనటువంటి భగవంతుడి ఆయన భక్తిని నిత్యయుక్తుడై చేస్తున్నటువంటి అభిరామ్ ఠాకూర్ శ్రీధాముల వారి కృప వలన. చూస్తున్నారు కదా కదండి ప్రభు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? శుద్ధ భక్తి ద్వారా లభించే సుఖం శాశ్వతం. అది అన్నిటికంటే గొప్పది. ఇవన్నీ వచ్చేవన్నీ తాత్కాలికమైన సుఖాలు. అందుకనే నిరాకార నిర్గుణ బ్రహ్మంలో నుండి కూడా పతనానికి అవకాశం ఉంది. భౌతికమైన వాటి నుండి కూడా పతనానికి అవకాశం ఉంది. ఇది ఆచరించి దీన్ని శుద్ధభక్తిని పొందితే పతనానికి అవకాశం లేదు.
నిరంతరమై, శాశ్వతమై, జ్ఞానమయమై, ఆనందమయమైనటువంటి, సచ్చిదానందమైనటువంటి స్థితి ఇక్కడ కలుగుతుందంటే స్వామివారి సాంగత్యం మనకి కలుగుతుంది శుద్ధ భక్తి వలన. చూస్తున్నారా? ప్రభు అందరికీ క్లారిటీ వచ్చిందా? అదే కృష్ణ బాబు, ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుంటారు. తప్పకుండా అడగండి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో చెప్తాను ప్రభు. ఒక ప్రియుడు ప్రియురాలు దూరంగా ఏదో వర్క్ వల్ల విడిగా ఉన్నారనుకోండి. అక్కడ ఒక 3 months 6 months అక్కడ విరహం అనేది పెరుగుతూ వస్తుంటది. ద మోర్ ద గ్యాప్ ఇస్ మోర్ ద టెన్షన్ అండ్ థింకింగ్ అవి ఎక్కువ అదే ఉంటుంది. సో ఇది మెటీరియల్ ప్లాట్ఫామ్ లో. ఇదే ప్లాట్ఫామ్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో కూడా ఎవరు అభిరామ్ ఠాకూర్ గారు చూడ గుహలో ఉండి నిరంతరం ఆ ఆటలని మిస్మరైజ్ చేస్తూ బతికారు. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో బయటికి రాగానే దెన్ దట్ బస్ట్స్ అవుట్, ద ఎమోషన్స్ హెస్ బస్ట్ అవుట్. సో ఇప్పుడు అది మెటీరియల్ ప్లాట్ఫామ్, ఇది మెటీరియల్ ప్లాట్ఫామే కదా, ఎలా చూడాలి సార్? రైట్. ప్రియుడు ప్రియురాలు, ఐ గెట్ ద రా బేసిక్స్ ప్రభు. ఇదేదో శాస్త్రాధ్యయనము ఇక్కడ నేను ట్యాబూతో మాట్లాడదలుచుకోలేదు. బికాస్ ఐ వాంట్ టు డ్రైవ్ ద పాయింట్ హోమ్. సో ఐఎమ్ గెటింగ్ టు ద రా బేసిక్స్. రైట్. ఆ ప్రియుడు ప్రియురాలు కలిసిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? దేవుళ్ళు ఎక్స్చేంజ్ లవ్. ఆ లవ్ లస్ట్ ఫామ్ లో ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది. తేడా చూస్తున్నారా? ఫిజియలాజికల్ రిలేషన్షిప్ అవుతుంది. 2 సార్లు జరుగుతుంది, 3 సార్లు జరుగుతుంది, 4 సార్లు జరుగుతుంది, ఒక వారం అంతా జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత వాళ్ళకి కొట్లాటే రాదా? రైట్. అది దానికి ఆ శ్రీధామ అభిరామ్ ఠాకూర్కి ఉన్నదానికి తేడా. ఇక్కడ నిత్యానందుల వారికి, బలరాముల వారికి ఆనందాన్ని ఎలా ఇవ్వాలనేటువంటి ఆలోచన. అక్కడ నాకు ఆనందం కలిగిందా, నీకు ఆనందం కలిగిందా? డిడ్ యూ స్క్రాచ్ మై బ్యాక్, డిడ్ ఐ స్క్రాచ్ యువర్ బ్యాక్? తేడా చూస్తున్నారా రెండింటికి మధ్యన? ఉంది ప్రభు. అది ప్రభు తేడా. రైట్. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ వీక్ ఆఫ్ అన్ఇంటరప్టెడ్ సెక్స్, రైట్, they would have some sort of a skirmish between them, the so-called lover and the beloved. Yes, but in this case there is complete Krishna Chaitanya bhavanam. Right Prabhu? Yes Prabhu. Adi tera. Adi materialistic, ఇది spiritual. Adi materialistic sense gratification, ఇది హృషికేన హృషికేశ సేవనం, serving the Lord of the senses with one's own senses. Yes Prabhu? Yes Prabhu. Clear Prabhu. Yeah. Thanks, thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఓకే ప్రభు, ఇంకే లేకపోతే అధ్యయనాన్ని ఇక్కడ ఆపుదాం. శ్రీమద్ భక్త సమృత సింధుకి జై, శ్రీమద్ భగవద్గీత కి జై, శ్రీల ప్రభుపాదికి జై, శ్రీల రూప గోస్వామి ప్రభుపాదికి జై, నితాయ్ గౌర సీతానాథ్ ప్రేమానంది. హరి 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 హరి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ టుడే at 3 o'clock కదా ప్రభుజీ? 3:30. ఓకే ప్రభు. ఈ రోజు 4 కావచ్చు, నాకు ఇంకో సెషన్ ఒకటి ఉంది, నేను అటెండ్ అవుతున్నాను. ఒక సెషన్ ఏదో మెటీరియల్ స్కిల్స్ సెషన్, అది 11 to 3 అన్నారు. అది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కావచ్చు. నేను అరౌండ్ 3 o'clock మెసేజ్ పెడతాను. ఓకే ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే ప్రభు. థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.
కృష్ణ కృష్ణ హరే ఉంటే దేవతల ఈ బంధాలను కూడా తగ్గించి రక్తబ్రహ్మ రూపంలో స్వామివారి చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది. దేవి గర్భంలో వృషభదేవుల వారు చేస్తున్న వాడిగా గుర్తించి